وزیر افزائش مویشیات تلسانی سرینیواس یادو نے نوجوانوں پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ منشیات کے عادی نہ بنیں اور زندگی کو تاریخ نہ بنائیں۔ انہوں نے نارتھ زون پولیس کے زیر اہتمام منشیات کے خاتمے سے متعلق بیداری سیمینار میں مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ منشیات کے خاتمے پر کافی توجہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منشیات اس وقت دنیا کو سکڑ رہی ہے، کئی افراد انجانے میں منشیات کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ منشیات کے استعمال سے خاندان سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں منشیات مافیا کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے آل انڈیا ایگریکلچرل اینڈ ہارٹیکلچر کی جانب سے منعقدہ نرسری میلے کا نیکلس روڈ پیپلز پلازا میں افتتاح کیا۔ یہ میلہ 28 فروری تک جاری رہے گا۔ ملک کی مختلف ریاستوں کے تقریباً 120 اسٹالز نرسری میلے میں قائم کیے گئے ہیں۔ یہ میلہ عوام کے لیے صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک کھلا رہے گا۔ میلے میں اسکولوں اور کالجز کے طلباء کے علاوہ ٹیرس گارڈنز کے منتظمین کو مفت داخلہ دیا جا رہا ہے۔ اس میلے میں ہماچل پردیش کے سیب کے پودے بھی رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں پیدا کیے جانے والے سیب کے پودے بھی نمائش میں شامل ہیں۔ کرمن گھاٹ علاقے میں گاؤں رکشکوں پر حملے کا الزام لگاتے ہوئے سنتوش نگر آئی ایس سدن چوراہے پر وی ایچ پی، بجرنگ دل اور بی جے پی کے کارکنوں نے راستہ روکو احتجاجی پروگرام منعقد کیا، جس کے نتیجے میں ٹریفک بڑے پیمانے پر جام ہو گئی۔ اس احتجاج کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچ گئی، جس نے احتجاجی کارکنوں کو حراست میں لے کر کنچن باغ پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ ان احتجاجیوں نے الزام لگایا کہ گایوں کی غیر قانونی منتقلی کی جا رہی ہے اور گایوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں رکشکوں کے خلاف غیر قانونی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ریاست میں گایوں کے تحفظ کے لیے قانون منظور کیا جائے۔ تلنگانہ منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر نشین ونود کمار نے ایم سی آر ایچ آر ڈی میں تلنگانہ اسٹیٹ اسٹیٹسٹیکل بک کی رسم اجرا انجام دی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ قرض دراصل عوام کا سرمایہ ہے، اسے عوام کا اثاثہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ قرض سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں، سماجی سلامتی کے اقدامات کے لیے قرض لینے کی ریاستی حکومت کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اداکارہ رکول پریت سنگھ نے حیدرآباد گولف کلب میں کینسر متاثرین کی مدد کے لیے ہونے والے گولف ٹورنامنٹ کے بروچر کو جاری کیا۔ اس موقع پر اداکارہ نے کینسر سے متاثرہ بچوں کے ساتھ تصاویر بھی لی۔ 5 اور 6 مارچ کو یہ ٹورنامنٹ ہوگا، جس کا اہتمام کیور فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا جائے گا۔ انہوں نے اس ٹورنامنٹ کو کامیاب بنانے کی بھی اپیل کی۔ کرناٹک واقعے کے خلاف کل شب راجندر نگر سے ندی موساگوڑا تک موم بتیوں کی ریلی نکالی گئی، جس کے نتیجے میں ہلکی کشیدگی پھیل گئی۔ اس موقع پر موٹر سائیکل سوار 2 اقلیتی نوجوان راستے سے گزر رہے تھے، جنہیں دیکھ کر بجرنگ دل کے کارکنوں نے جے شری رام کے نعرے لگائے، جس کے جواب میں ان نوجوانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان کے درمیان بحث و تکرار ہوئی اور معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا، جس کے ساتھ ہی ہلکی کشیدگی پھیل گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے وہاں پہنچ کر ہجوم کو منتشر کر دیا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی احتیاطی طور پر پولیس نے آس پاس کے علاقوں میں کاروباری اداروں کو بند کروا دیا۔ صورتحال قابو میں بتائی گئی ہے۔ احتیاطی طور پر کشن باغ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں پولیس کی زائد فورس تعینات کر دی گئی ہے اور تریا گردی میں شدت پیدا کر دی گئی۔ پولیس نے اجازت کے بغیر ریلی نکالنے اور جھگڑے کے معاملے میں 2 مقدمات درج کر لیے۔ پولیس نے بتایا کہ ریلی میں 15 سے زائد افراد شامل تھے، جبکہ گاڑی سوار صرف 2 تھے۔ پولیس ریلی میں شامل افراد اور گاڑی سواروں کی شناخت کے لیے قریب میں لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمروں کا جائزہ کر لے رہی ہے۔ آصف جاہ صاحب میر عثمان علی خان کی 55ویں برسی کے موقع پر انجمن دانشوران عثمانیین کی طرف سے مسجد کنگ کوٹی میں واقع مزار عثمان علی خان پر چادر گل چڑھائی گئی اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ نظام صاحب کے نبیرے نواب نجف علی خان، ان کے ارکان خاندان اور سرکردہ شخصیتوں کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ ہینڈی کرافٹ کے فروغ کے لیے مرکزی وزارت اقلیتی امور کی طرف سے 27 فروری کو حیدرآباد میں ایک نمائش کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی افتتاح کریں گے۔ مرکزی وزارت سیاحت جی کشن ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ اس نمائش میں ملک بھر سے 350 صنعت کار اپنی سٹالز لگائیں گے۔ اس موقع پر
वजारत लेबर की तरफ से शुरू करदा ई श्रम कार्ड्स भी तकसीम किए जाएंगे। याकूतपुर के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने बल्दी डिवीजन ताला चंचलम में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने बल्दी अहदेदारों को इन कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मकामी कारपोरेटर के अलावा सुदूर और मोतमदीन की बड़ी तादाद उनकी हमरा थी। सिटी पुलिस ने 25 फरवरी तक 31 मार्च जारी रहने वाली 21वीं कुल्ली सनती नुमाइश के सिलसिले में आसपास के इलाकों में शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक ट्रैफिक एहतियात का ऐलान किया है। आरटीसी की ज़रूरी बसें हो या फिर खानगी बसें और भारी गाड़ियों को जो सितंबर बाजार से नामपल्ली की तरफ आने वाली होंगी उन्हें मोजमजाई मार्केट से आइबिट्स की तरफ मोड़ दिया जाएगा। बशीरबाग से अफजलगंज की तरफ आने वाली बसों को भी बाबू जगजीवनराम के मुजस्समे के पास आइबिट्स की तरफ मोड़ दिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद ने आवाम से अपील की कि वो ट्रैफिक जाम से बचने के लिए बसों और मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करें। मंगल की रात कलमन घाट में मवेशियों की मुंतकली को रोकने और फिर उसके बाद वकूफ पजीर हंगामों के सिलसिले में बजरंग दल कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी के कारकुनों ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ बालापुर चौराहे पर जुमेरात की सुबह धरना मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से इस इलाके में काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। बीजेपी रंगारेड्डी यूनिट के सदर बी नरसिम्हा रेड्डी ने बजरंग दल के कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत की और कहा कि गायों की हिफाजत करने वाले रक्षकों पर मुकदमा दर्ज करना एक जुल्म है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने नागार्जुन सागर असम्बली हल्के के हैला म्यूनसिपैलिटी के इजलास में शिरकत की और तरक्याती कामों को मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जिले नलगुंडा में तरक्याती कामों के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर किए। उन्होंने मल्लेपल्ली था देवरकुंडा था हाइलिया, मरियालगुड़ा था हुजूर नगर और कोदार सड़कों की तामीर का जल्द से जल्द काम शुरू करने की मांग की। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जिले रंगारेड्डी के तुर्के अमजाल म्यूनसिपैलिटी में 30 एकड़ अराजी को 223 प्लाट्स में तकसीम करते हुए उनकी हर्राज का मंसूबा रखती है। अराजियात हासिल करने के ख्वाहिशमंद तनाज़ात से पाक और हुकूमत से फरोख्त किए जाने वाले प्लाट्स खरीदते हुए खुद को अदालती कशाकश से महफूज रख सकते हैं और ये उनके लिए सुनहरी मौका है। ये प्लाट्स 300 था 600 गज पर मुश्तमिल होंगे। हर्राज का अमल 14 था 17 मार्च ऑनलाइन मुकम्मल किया जाएगा। ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले 1 लाख रुपए फी प्लाट की अदायगी के साथ हर्राज में हिस्सा ले सकते हैं। कुतुबपुर में 3 दिन कबल एक 7 साल कामसीन लड़की के साथ जिनसी छेड़छाड़ का वाक़या पेश आया। मोची समाज के कायदीन ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करवाते हुए मुलजिम 26 साल जितेंद्र चावला की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बताया जाता है कि चावला मुतासरा लड़की का रिश्तेदार है। समाज ने पुलिस से मुतालबा किया कि वो मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करे। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने साबिक चीफ मिनिस्टर वाई.एस. शेखर रेड्डी के दफ्तर की तरफ से रियासत में कायम करदा वाई.एस.आर. तेलंगाना पार्टी को मुसल्लमा करार दिया है। पार्टी की सदर वाई.एस. शर्मिला ने कहा कि उनकी पार्टी रुकावटों और दुश्वारियों के बावजूद आवाम की खिदमत करती रहेगी। वाई.एस.आर. तेलंगाना पार्टी के एक लीडर राम गोपाल ने दिसंबर में इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए पार्टी को एक इलाकाई जमात की हैसियत से तस्लीम करने की ख्वाहिश की थी। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 14,148 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 302 नई बात हुई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में अब तक कोविड-19 से जुमला 4,22,19,896 अफराद मुतासिर हुए हैं। कल एक दिन में 11,55,047 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए और 176 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के डोजेस दिए जा चुके हैं। रूस ने बिलाखिर यूक्रेन पर हमला कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी ने रूस से फ़ौजी कार्रवाई फौरी रोक देने का मुतालबा किया है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन सदर रूस ने कहा है कि यूक्रेन से लाहक ख़तरात के पेश नज़र फ़ौजी कार्रवाई का फ़ैसला किया गया और इसमें मदाखलत के संगीन नताइज होंगे। पुतिन ने टेलीविज़न पर अपने खिताब में कहा कि मशरक़ी यूक्रेन में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमला ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन से लाहक खतरात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन पर कब्ज़ा करना नहीं चाहता और दीगर मुल्कों को ख़बरदार किया कि उन्होंने इस मामले में मदाखलत करने की कोशिश की तो इसके ऐसे संगीन नताइज होंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखे। रूसी सदर ने यूक्रेनी फ़ौज से भी मुतालबा किया कि वो फौरी हथियार फेंक दें और अपने घरों को वापस लौट जाए। पुतिन ने दावा किया कि फ़ौजी कार्रवाई का मकसद सिविलियन की हिफाजत करना और यूक्रेन को असला से पाक खिता बनाना है।
خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق جس وقت صدر پوتین ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کر رہے تھے اس وقت یوکرین کے دارالحکومت کیف میں کئی دھماکے سنے گئے۔ دیگر علاقوں میں بھی دھماکوں کی کئی آوازیں بھی سننے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔